Morning. So today we will study the one more additive manufacturing process. Okay. So it's called as that is a laminated object manufacturing. So before going to understand the laminated object manufacturing, so let me understand what you mean by sheet lamination. Okay. So the sheet lamination is a process. Sheet lamination is a kind of a process where we are going to produce the component. So in this case we are going to produce. Okay. So sheet metal. In case of a sheet lamination, the sheet lamination is a kind of a process. So this will be comes under the additive manufacturing. So in this is a major that is a main part. So main classification in case of the additive manufacturing. The sheet lamination, the name itself, so that is a so gives like information that the sheet is going to be laminate. That is nothing but the solid component. A solid component will be produced. A solid physical component is going to be produced by the stacking of the layer. So stacking, that is a stacking the layer of sheets. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ we are using a ಪೌಡರ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಲೈಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೆಸಿನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸೊ ರೆಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದ ರೆಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ cases, but in this case the solid sheets will be used. Solid sheet will be used here. So these solid sheets will be laminated. They are stacking together, stacked one by one. So on the by using the this process. In this process, the stacking the layer will be made in order to produce a solid component. The solid component are the solid physical part will be obtained. Solid physical part can be manufactured. Our solid part can be fabricated by using the that is a by using the sheet metal one by one. They're going to be laminated. So all of you mute yourself. Okay, solid component is obtained by the layer. So layer ಏನಾಗುತ್ತೆ layer of sheets. So ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೌಡರ್ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುವಂತ ಸೊ ರೆಸಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ದ ಸಾಲಿಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶೀಟ್ಸ್. ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾಲಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಮೇಕ್ ಟು stack on that. So one by one on the above the so that the previous layer formed so that we can obtain the solid part. Okay. Here the sheet supplied from the so usually what happen is the sheet will be supplied by this spool like it is like a so a roller will be there. On this roller it will be having a consisting of the continuous roll of the it is a sheet will be there. So okay, so this spool the spool will be supplied by the material. Usually here the metal will be sheet as I told that. Okay, sheet metal will be supplied. Usually in this case, the sheet metal, in case of the sheet lamination, so sheet lamination additive manufacturing. So what are the things are the important is here the material spool is important. The material spool. I'll show you what is the metal spool. Okay. So material spool will be there. Here the material spool will be the that is nothing but whatever the metal be required. So component. So ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಲಿಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶೀಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶೀಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ there. So metal spool will be there. That is the important thing. And the next one is the build platform. So that is the so the build platform is nothing but this is a place where we are going to be produce the where we are going to be produce the component. Like it will be a platform will be there. Okay. So this is a platform. On this we are going to produce the component. This is called as the so that is a build platform. The build platform is also important because on this only we are going to be fabricate, right? This is a build platform. And here the most important thing is in this case, in case of the sheet lamination, the cutting mechanism. Why? Because in this case the metal will be continuous. It will be a roll. Continuous ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೋಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೊ ಥಿನ್ ರೋಲ್ ಶೀಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹಿಂಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೂಲಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸೊ
ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕಟ್ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ thin sheet we need to be cut the material so here the important thing is we require a cutting mechanism so cutting mechanism very important in case of the so this sheet lamination so these are very important things like in case of the sheet lamination additive manufacturing the material spool is important because the spool if it is not there like continuously if you're not getting it is difficulty to so make the that is a component by using the layer so layer formation ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ it becomes difficult to the in order to build the part by using the so sheet and it's a build platform so build platform it has to be so very carefully we need to be take care about the platform so on this we are going to be produce the part here only we are going to be fabricate right here only it is going to be manufacture or build. So this is a build platform. The component is going to be solid component to be built on the a particular area called as a build platform. So this is important. And the next is cutting mechanism. So how we need to cut the material. So the material will be continuous, it will be there. Okay, I'll show you. Continuous will be so coming from the spool so that we need to be cut the material according to the requirement. So ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ requirement shape and size ಗೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ we need to be cut that. This cutting mechanism is also very much important here. Okay, so these are the things. Sometimes what will happen is, okay, as I told that here layer by layer will be produced, right? Okay, so this layer by layer will be how they are going to be adhere. So ಹೇಗೆ adhere ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ are the how there will be a so there is a bonding will be takes place between the two layers. So here in this case, in case of the sheet lamination, so adhesive will be used so adhesive and sometimes it will be so welding so both can be used here okay so in case of the laminated so how they is so this is based upon the what kind of the material so whether we are using adhesive or welding it will be based upon the what type of a material so sometimes when they use the this welding is so welding is a like it requires a high that is a component is for the metals the metal will be having the high melting point right in case of that so only adhesive is nothing but a glue right glue or gum like that so this adhesive is not enough to make the that is a bonding between the solid component ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ದ adhesive will not make the so adhesive ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡಿಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ so the adhesive will be used only for the thin components, thin layered components. So in case of the like a paper sheets, ಇದೇ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಬೇರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಡೇಸಿವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಲೇಯರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ so welding use ಮಾಡ್ತಾರೆ you should remember this the welding will be used in case of the metal so metals ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ so use ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ metals ಅಲ್ಲಿ it will be having the high melting points okay these are the things which are we need to be know about the sheet lamination ಅಂದ್ರೆ ಏನು so here it will be a solid component to be produced by using the stacking layer of the sheets ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ so produce ಮಾಡ್ತಾರೆ okay so here in this case in case of the sheet laminated additive manufacturing the spool material is important, build platform is important, cutting mechanism. These are the very things we need to be carefully, we need to study these things. Okay. And coming to this, in case of the sheet metal, while we producing this layer by layer, we are going to be use the adhesives and also we'll use the so welding process. So here this will be depending upon the what type of the material we are using. ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ thin sheet ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, this will be depending upon the so what kind of a material or what kind of the material we are going to be producing. Okay, that is based upon the so like material. So material melting point, what type of a material. So ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಮೆಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಫರ್ ದಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೊ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥಿನ್ ಶೀಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥಿನ್ ಶೀಟು ಅದು ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಡೇಸಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ enough to make that is the formation of the bond between the layers okay so this is thing about the sheet lamination so that is a coming to the in depth of this so sheet metal has been classified into two types so one is the so that is a laminated
So object manufacturing, so laminated. So you need to understand that lamination is nothing but like a thin sheets will be there, no? So it will be having a particular shape and size. So this is a like one that is a layer of a particular material. This is a one more layer. This is a one more layer. This is one more layer like this. So here go on adding the layer by layer, layer. No, this is called the lamination. We call as a laminating the things. Okay. So this is the laminated object manufacturing. And one more is ultra, that is a ultrasonic additive manufacturing. These are the two types which will be comes under the variants based upon the sheet method. That is a sheet lamination. Sheet lamination ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು variety ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay. And here in this case our syllabus we are having only LOM, that is a laminated object manufacturing. So let me know. So just a few lines about the so these two things. Okay, laminated object manufacturing is a kind of the that is a like a just there is all these things. Okay, so in case of this, so this laminated. So laminated, there is a object manufacturing. This is the first kind of. It is the first among the additive manufacturing. Additive manufacturing ಅಲ್ಲಿ first identify ಮಾಡಿದಂತ. So first technique ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ that is called as a laminated object manufacturing. So laminate ಮಾಡ್ಕೊಂಡು object ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು in order to produce the object. So they are going to be produced. They are going to manufacture the object by using a lamination. So one by layer. So go on adhesive. So usually ಸೊ ಬೈ ದಿ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅಡೆಸಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡೆಸಿವ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗ್ಲೂ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗಮ್. This is the first mechanism or the first technique used in case of the additive manufacturing is the laminated object manufacturing. So in this case, the object in order to produce the component, they are used the paper as a so material paper the metal they use ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. And here the glove, that is a adhesive, it is like a gum, it has been used here. Okay, so laminated object manufacturing initially, so they have been identified and they have been, this is the first technique in case of the AM. And what purpose they are used. So the object produced by this LOM, so they are used for ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್. ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಸೊ ಶೋಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೋಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲುಕ್, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆ ಶೇಪಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೊ ಪರ್ಪಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಡ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಎನಿ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಕೇಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಪಾಟಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ. ಸೊ ಕಪಾಟ್ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇಡ್ತೀವಿ ಶೋಕೇಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲುಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾರ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಒಂಥರ ಟಾಯ್ ಥರ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಒಂಥರ ಕಾಣಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಅಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ that will be used the LOM. So here, so they will not undergo any structural. So you need to understand this structural function. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಯೂಸೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮನೇಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೋಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನೋ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದಿರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಸಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೊ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಸಮ್ ಸೊ ಲೋಡ್ಗಳು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ LOM ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪೇಪರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಶೋಕೇಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗೆ.
ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೂಟಬಲ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಓಕೆನಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬರೀ ವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಅಥವಾ ಸೊ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ಗೆ ಶೋ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ದೇರ್, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಡೈಸಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಡಿಲೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ತುಂಬ ಏನು ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ LOM. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ದಿಸ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ UAM ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ಟಿವ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಅಡಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. So simple, that is a simple, inexpensive, and this is speed is so compared to that of the so this process. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೋನಿಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ LOM will be simple in the inexpensive process. Okay. So this is nothing but we are not going much about this. Ultrasonic ಅಂದ್ರೆ here the type of that is the mechanism will be involved in the ultrasonic. So that is the light will be ultrasonic rays will be used here in case of additive manufacturing in order to produce the sheet lamination. Okay. So that is about that. So let it be. So because it is not for our syllabus, only LOM. Let me so understand in deep that is the LOM. So what is the how the component is produced by using the LOM. Okay, so this is about the process. Let me go to the next. So next is the laminated object manufacturing. So here is figure showing the so laminated object so manufacturing. So right. So here in this case, so before going to that, so I'll tell you. So this process is inexpensive. As I told that LOM is an inexpensive process and it is very simple. Okay, in this case, what happened is just one a single point. It is very important than that of the UAM. That is here in this case, what happened is here the material will be so cross hatched. A process called as a cross hatching will be done in order to cut the material. In order to cut the material, the cutting mechanism will be like a it is a cross hatching. So cross hatching. I'll tell you what do you mean by cross hatching. Material ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶೀಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದು ಕಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Coming to this is LOM. So as I told that, so here the important parts in case of this is in this LOM that is the additive manufacturing. So the important things were that is this is a spool. Can't idea this is a material spool ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. It is nothing but supply roll ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ರೋಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಹೌದಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ರೋಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಾರದ ನೋಡಿರ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರೋಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸೊ ರೋಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊತಾ ಹೋದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅನ್ನೋದು ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದನ್ನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಪೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮೆಟಲ್ ಸ್ಪೂಲ್ ಅಂತಂದು. ಓಕೆ, the material spool that is the material supply. This is the material supply is one thing, one important thing, and this is a cutting mechanism. Here the laser light will be used and the that is the scanning, that is the here the mirrors will be used in order to change the light laser light source ಏನಾಗುತ್ತೆ in order to fall on the so that is the required place ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಮಿರರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. that is the scanning, that is the mirrors. So that is a beam. ಸೊ ಆ ಬೀಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ that is a one more head will be used. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಥರ ಏನು ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹೆಡ್. So why they are using this head is this is head having the capacity to move in the x and y direction. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೀಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ನೇ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್
ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂವಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಹೆಡ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಹೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಝಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಟೈನ್ ಬೈ ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗ್ರೇ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್. This is the continuous supply of the material, and this is a mechanism. That is the laser light will be used in order to cut the mechanism, cut the material. So ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೂಲ್ ಇಸ್ ದರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೋಲರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿರೋಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಸೊ ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್. ಇಷ್ಟು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಉಲ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೇಪು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟಿ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೇಯರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಶೀಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಟೇಕಪ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೊ ರೋಲಲ್ಲಿ ಶೀಟ್ ಮೆಟಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಶೀಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕಟ್ ಹಿಯರ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೈಡಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟ್ ನೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಂಡ್. ಅದರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೋಲ್ಗೆ ಸ್ಪೂಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸೊ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ like what are the things, spool material. So it will be continuously rolling, and that is a waste roll will be waste, the metal will be so spooled in on the another end. This is a platform. On this platform, so we are going to produce the component, and here this is a roller, so heated roller. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, before going to cut the material, before going to the material to be entering into the platform. ಸೊ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಡೆಸಿವ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ಗೆ. ಸೊ ಅಡೆಸಿವ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಹೀಟ್ ರೋಲರ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಒನ್ಸ್ ನೀವು ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಅವರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಡೆಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, this is about the roll, and this is, as I told you, this is a mechanism, cutting mechanism. Here in order to cut metal cut ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, in order to adhere ಆಗೋಕ್ಕೆ this rolling hot roller glue and metal will be, so that is enough in order to produce the bonding between the layer by layer. But in order to continuous sheet na so cut ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, if you want to cut this required sheet ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರೊಳಗಡೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, so this will be done by this laser source. Laser source ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And this laser source will be coming from a particular direction, and that will be made to be angle. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಮಿರರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದಟ್. ಆ ಲೈಟ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ನ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಹೆಡ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಹೆಡ್ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಶೇಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಈ ಫೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ, ಸೊ ಲೇಸರಿಂದಲೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಹೆಡ್. ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಹೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿರೋಂಥ ಲೈಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್. Here in this case, they will produce the cross hatch anta. So cross hatch anta. So I'll show you one more figure, so that you can understand very clearly. Figure. You can't idea. You can see it properly, right? So sheet ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay, sheet ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ here ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಲೇಯರ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾಚ್. ಲೇಯರ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ. ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊ ದಿಸ್ ರೋಲರ್. ರೋಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಹ್ಯಾಚ್. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್. ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಏನು
ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಶೇಪ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಲೈನ್. ಈ ಔಟ್ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕ್ ದ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ರೌಂಡ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಔಟ್ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏ ಪೋರ್ಷನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೇಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಇದೇ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಾ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಹೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಕ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ದೇ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಏರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏರಿಯಾನ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್. ಅದ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಏರಿಯಾನ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಏರಿಯಾನ ಬಿಟ್ಟು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಟ್. ಅಂದರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪೋರ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪೋರ್ಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೆಟಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಮೆಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ದ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಟ್ ದಟ್. ಆ ಮೆಟಲ್ನ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರೋ ಮೆಟಲ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, sheet metal. This is a laminated roller. In order to laminate that, this is a laser source optical head in order to make the x and y directionally movement x and y position for the component to be in order to cut the material. This is a outline cross hatch. Outline cross hatch ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೋಲರ್ ಟೇಕಪ್. ಸೊ ರೋಲರ್ ಟೇಕಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. And this is a taking down. ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಕಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಉಲ್ಟಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಮೂವ್ ಆಗಿರೋದು ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸಪ್ಲೈ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಟಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ another thing important. So figure, so that is the figure is important, and the parts result we need to be labeling the part is also important. Coming to the process, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ process ಅಂತಂದರೆ, so during the process the sheet along with the adhesive is positioned and placed on the build platform. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಗರ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಶೀಟ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಶೀಟ್. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3D, ದಟ್ ಇಸ್ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಇದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಲೇಸರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದೈತೆ ರೋಲರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ರೋಲಿಂಗ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ರೋಲರ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶೀಟ್ನ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋರ್ಷನ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಇದು. ಇದರೊಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ ಕಲರು. ಸೊ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಇರೋದು ಮೆಟಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗು, ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಗಳೇನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಅಡೇಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೈಟ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ರೋಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲರ್ ಎಂಟಿ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ used here, that will be used here in the this is a layer stacking ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್. ಅದು ರೋಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
that will be used as a waste of a further processing of the variant ಬೇಕಂದ್ರೆ and that will be used. Okay, so coming to the process na ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ initially, so during this process the sheet along with the adhesive sheet ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಶೀಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಶೀಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡಿಸಿವ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ಬಿಲ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಲ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಲರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್, ಹಾಟ್ ರೋಲರ್ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಡಿಸಿವ್ ವಿತ್ ಶೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದ ರೋಲರು, ಹೀಟೆಡ್ ರೋಲರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ. So that is the second layer is that the second point is laser is employed to cut the required shape. Laser mechanism ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ process ಒಳಗಡೆ the laser mechanism is used for the cutting portion, for the cutting purpose. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೋಲ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೇಸರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಹೆಡ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕ್ ದ ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ, ಅಡೆಸಿವ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದರೆ ದ ಫರ್ದರ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೂಲ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ಕಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಫರ್ದರ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿತ್ ದ ಅಡೆಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೋಲ್ಡ್ ಹಾಟೆಡ್ ಶೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಗೇನ್ ದ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಟ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೇಸರ್ ಲೈಟು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡೇರ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೇಯರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಡೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ಲೂ ಅಥವಾ ಗಮ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಟ್ ರೋಲ್ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಹಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, so on the top layer, second layer will be produced, positioned, or it will be adhered, or it will be attached. It will be bonded between the first layer. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್, ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಡೆಸಿವ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ರೋಲರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡೆಸಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರೋಲಿಂಗ್ ಹಾಟ್ ರೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಡೇರ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಅಡೆಸಿವ್ ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಟೆಡ್ ರೋಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೇಯರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಗಮ್ಮು ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡೆಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಶೀಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ಅಡೇರ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೇಯರ್, ಹಳೆ ಲೇಯರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಶೇಪ್ ಟು ದ ಕಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೇಯರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಲೇಸರಿಂದ, ಆ ಲೇಸರ್ ಲೈಟಿಂದ ಬರ್ತಿರೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಣ್ತಿದ್ದು ಈ ಥರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋ ಆನ್ ಅಡೇರಿಂಗ್. ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲೇಯರು ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಶೀಟಿಂದ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಲೇಯರ್ನ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡೆಸಿವ್ ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೋಲರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೋಲಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಶೇಪಿಗೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಶೇಪಿಗೆ ಕಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು for the cutting mechanism, for the cutting the material from the sheet metal for the required shape and size. Layer by layer ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೇಯರ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ಅಂದಿಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಬೇಕಾದಂಥ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹೌದಾ, ಈ ಥರ ಏನೋ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಥರ ಏನೋ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಲೇಯರ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
and finally it is going to be ಈ height ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ height ವರೆಗೂ ಬರೋವರೆಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, the process will be continuous ಏನಾಗ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ವಿತ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಡೆಸಿವ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, and there is a mechanism, it is a laser light ಏನಾಗುತ್ತೆ which is going to make fall on the this material ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, again that will be adhered to the, so layer by layer ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ adhere ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. This is the process will be continuous until unless to get the object. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಆಗೋರ್ಗು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And finally the thing is very much important is the whatever the component produced in this process, so they are not having a structural purpose ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they are not strong enough, so that we require additional process. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ additional process ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ post processing. We know already post processing is the functioning, there is a extra, there is a process is required after the produce. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸೊ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಅಡಿಷನಲ್ process ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And coming to the some advantages of this process, it is very fast as I told it, and economical, ತುಂಬ inexpensive process. inexpensive ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, and the process is simple also, it is not very much complication. So next, strength of the part depends upon the type of the bonding. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಮಧ್ಯೆ ಇರೋಂಥ ಬಾಂಡಿಂಗು ನಾವು ಯಾವ್ದು ಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡೆಸಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಂಡಿಗೆ ಯಾವ ಅಡೆಸಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ LOM process ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎನಿ ರೆಸಿಡ್ಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಸೊ ಹಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಡ್ಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ರೆಸಿಡ್ಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ರಿಮೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, that is about the advantages. Coming to the some limitations of this process. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಫರ್ದರ್ process. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ process. ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಡಿಷನಲ್ process is required for this process. ಆಮೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಆನ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನಾವು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹೇಳಿರೋದಾ, ಈ ಥರ ಏನೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ರಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೇನೋ ರಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು, ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಮೆಟಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ಗಳಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಸ್ಮೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಮೆಟಲ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥರ್ಮೋಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆನಾ, these are some advantages and limitations of the process. Doubt ಇದೆ ಏನಾದರೂ? ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮೂರೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ, ನೀವೇನಿಲ್ಲ. ಲೇಸರ್ ಇಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಡೆಸಿವ್ ಮತ್ತು ರೋಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೂ? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದೆರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ, ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ನು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಡಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ವರೆಗೂ ಸೊ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿ